NI نیوز میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں سرخیاں۔ حیدرآباد میں کورونا کے اب تک کے سب سے زیادہ کیسز۔ حیدرآباد میں ایک اور نوجوان کا ہوا قتل۔ لکڑی کا پل کرشنا چلڈرن ہاسپٹل میں لگی آگ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ حیدرآباد میں ماسک نہ پہننے والے سینکڑوں افراد کو جرمانہ۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر جلپلی چیئرمین عبداللہ سعدی نے کیا راشن کی تقسیم۔ ملت نگر بارکس ڈویژن میں سینکڑوں افراد میں راشن تقسیم۔ سنتے ہیں تفصیلات۔ تلنگانہ میں کورونا کے کیسز میں آج پھر اضافہ دیکھا گیا۔ یہ تمام کیسز GHMC کے حدود میں درج ہوئے ہیں، جبکہ اضلاع سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ فی الوقت 444 مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور 801 ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک اور نوجوان کا قتل ہوا۔ حیدرآباد کے علاقے جگت گری گٹا میں ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی شناخت 25 سالہ فیاض کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ آج نامعلوم افراد نے اس کا تیز دھار ہتھیاروں اور پتھروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ آپسی مخاصمت کے نتیجے میں یہ قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ 2 روز قبل ہی حیدرآباد کے چادر گھاٹ علاقے میں رحمان نامی شخص کا اس کے رشتہ داروں نے قتل کر دیا تھا۔ ماہ رمضان میں اندرون ایک ہفتہ مسلم نوجوانوں کے قتل کی یہ دوسری واردات ہے۔ کرشنا چلڈرن ہاسپٹل لکڑی کا پل میں صبح کی اولین ساعتوں میں شارٹ سرکٹ کی بنا پر آگ لگ گئی۔ بہت ہی جلد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ شارٹ سرکٹ کی اس آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دواخانہ کے انتظامیہ نے فوراً ہی پیشنٹس کو دوسرے ہسپتال منتقل کر دیا۔ حیدرآباد میں ماسک نہ پہننے والے سینکڑوں افراد کو جرمانہ کیا گیا۔ تلنگانہ کے مختلف مقامات پر ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا۔ اپل پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک ہفتے کے دوران 94 افراد کے خلاف معاملہ درج کیا گیا۔ اسی طرح کشائی گڑا حدود میں 61 افراد کے خلاف معاملہ درج کیا گیا۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے عہدیداروں نے میاں پور کے حدود میں ماسک نہ پہننے والوں پر فی کس 1000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ میونسپل جلپلی کارپوریشن میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر جلپلی چیئرمین جناب عبداللہ سعدی صاحب اپنے کونسلرز حامد جیدی، حمد بن عبدالعزیز، حافظ محمد ہارون قریشی، شیخ عبدالقدیر، فیاض خان، عمر بن سعید، محمد امتیاز، شیخ فرحان و ہارون قریشی فیملی کے ہمراہ مقامی عوام میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ مزید تفصیلات جلپلی چیئرمین عبداللہ سعدی سے سنتے ہیں۔ جلپلی میونسپلٹی میں ہمارے خدا کالونی وارڈ نمبر 25 میں یہاں پر رمضان کا جو ٹیکس کا بڑھا گیا ہے، غریب اور بچے اور ہمارے چھوٹے لوگوں نے یہاں پر پیکج کی تقسیم کی گئی ہے۔ یہ ہمارے ممبر ایجوکیشن ٹرسٹ کا مینیجر اکبرالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ڈیلی یہاں پر 300 پیکٹ الگ الگ وارڈوں میں ہر جگہ یہ ہم جا کر پھر مسلم اور غریب لوگوں کو نشان دی گئی جن کے پاس ضرورت ہونے کی طاقت نہیں، ان کو بھی ہم ان کو یہ پیکج دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ کام اچھا کر رہا ہے۔ میں ہمارے حبیب مرزا اکبرالدین اویسی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں کے غریب اور بھوکے لوگوں نے اناج۔ السلام علیکم، میں شیخ عبدالقدیر، نمائندہ کونسلر جلپلی میونسپل وارڈ 24 خبا کالونی سے۔ آج اویسی ٹرسٹ کی طرف سے جناب اسدالدین اویسی صاحب کی طرف سے افطاری کٹس تقسیم کی گئی ہے ہمارے خبا کالونی میں۔ ہر جلپلی میونسپلٹی میں ہر ایریے میں روز 200 سے 300 کٹس افطار کٹ بانٹ رہے ہیں۔ آج خبا کالونی میں بانٹے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے
अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जो है अलहमदिल्ला गरीब आवाम का जो ख्याल करते हुए हर एरिया में हर वार्ड में जो है ना इफ्तार किट्स और राशन किट्स बांट रहे हैं। आज खुबाकवरी में इफ्तार किट्स बांटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैकेट? 200 किट्स बांटे, 200 पैकेट्स इफ्तार बांटे डेली 200? डेली 200 आज खुबाकवरी में बांटे, हर एरिया में 200 डेली बांट रहे हैं। मिल्लत नगर बारकस डिवीजन में सैकड़ों अफराद में राशन तकसीम किया गया। बारकस डिवीजन के इलाके मिल्लत नगर में पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर अवाम में राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। इब्तिदाई सदर जनाब शेख अली साहब की सदारत में डॉक्टर सैयद शाह साहब अपने साथियों अनवर साहब व हमीद साहब के हमरा सैकड़ों अफराद में राशन किट्स तकसीम किए और आज के किट्स में ईद उल फित्र के अशिया भी तकसीम किए गए। डॉक्टर सैयद शाह और उनके तमाम साथियों की इस खिदमत पर मुकामी अवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया। सुनते हैं हमारे नुमाइंदे शकील अमीन की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिल्लत नगर, नूरी नगर, मोहम्मद नगर और तमाम अतराफ की चंद बस्तियों के लिए टोली चौकी से जो है सब एक साहब करीबन 3 लाख रुपए के अनाज जो है सब भिजाए हैं और उन्हें जो है सब उनका नाम जो है बताने के लिए मना किया है। तो वो अनाज जो है सब यहाँ के अफरा के बीच में तकसीम किया जा रहा है। लॉकडाउन के टाइम के ऊपर जो आज मिडिल क्लास लोगों को जो तकलीफ हो रही थी इसलिए जो है ये किया, इसका इंतज़ाम किया। कितने थे यहाँ ये करीबन 214 फैमिली के लोग हैं और क्या क्या है गिराजरी में? हाँ जी हाँ, इसके अंदर 10 किलो चावल है, 10 किलो आटा है, खजूर है और चने की दाल है, मसूर की दाल है, इमली है और जो है सेवियाँ हैं। यानी ईद के लिए ईद के लिए सेवियाँ भी है, ज़ीरा है, नमक है, 3 तेल के पैकेट है। यानी एक महीने में जो जितना जो से मीडियम फैमिली को जितना खर्च होता वो उतना वो सब कुछ उसके अंदर। तो ये किसकी जानिब से है ये पैकेट? सब वो लोग अपना नाम बताने के लिए जैसे मना किए हुए हैं कि जो है सब। आपकी टीम में कितने मेंबर्स सर? कितना डेली या कितना काम हो रहा है या हफ्ते में एक बार हो रहा है? नहीं, करीबन लॉकडाउन की तरफ से अभी तक मिल्लत नगर के एरिया और अताफ के एरिया में जो करीबन एक 2-3 फाउंडेशन हैं जिसमें से कुरान फाउंडेशन है उनसे हुआ था। फिर एक जो है सब हमारे अज़ाई का फाउंडेशन है जिसकी तरफ से अभी तक यानी मिल्लत नगर के एरिया में 100 फैमिली के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। फिर अब उसके बाद ये फाउंडेशन जो सा आ गया है और ये खुद हमसे रब्त पैदा किए वहाँ यहाँ पे तकसीम करने के लिए। और साथ ही मैं आपके चैनल के ज़रिए ये अब NI न्यूज़ के ज़रिए मैं जो है सब आप लोगों से एक अपील करना अहले हज़रात से अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी जो है सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और जो है सब जब हम लोग बांटने के लिए जब इतना भी निकल रहे हैं तो वो बहुत कम पड़ रहा है तो हम चाहेंगे कि भाई अहले खैर हज़रात जो है सो ऐसे मुश्किल वक्त में सामने आएँ और जो है इन लोगों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अनवर अली मिल्लत नगर वेलफेयर सोसाइटी का नायब सदर। मिल्लत नगर में गुरबा के लिए अहले खैर हजरात की तरफ से ये लॉकडाउन में जो परेशानियां हो रही हैं गरीबों को और माह रमज़ान में जो गरीब परेशान है काम नहीं होने की वजह से उनके लिए राशन तकसीम किया जा रहा है और अहले खैर हजरात से हम ये इस्तदुआ करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि जो है वो लोग भी आएँ आकर के जो है तो गरीबों का ख्याल करें इस माह रमज़ान में और एक लॉकडाउन में जो परेशानियां हो रही हैं उसमें लोगों का जो है सो लोगों की तकलीफ को बांटें और उनके लिए कुछ ताउन करें, मदद करें। आपका अल्लाह ताला आपको जो है सो बहुत और खैर बरकत अता फरमाएगा, आमीन। इसी के साथ आपकी खबरों का ये सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे थे चाहतों की सौगात अलबे। कुछ घरों की चाय में अपनेपन का जायका होता है, अलबे जायका अपनेपन का।